웰컴 에브리원 반갑습니다. 데미 무어라는 여배우가 있죠. 고스트 사랑과 영혼으로도 유명하고 뭐 그 외에도 다른 작품들이 많은데 놀랍게도 45년간의 연기 생활을 했는데 이번에 처음으로 오스카상 여우 주연상을 수상을 했습니다. 그 수상 소감을 밝히는 영상을 보면서 참 45년간의 세월을 어떻게 보냈는지가 정말 와 닿았고, 또 한 가지, 여러 가지 우리가 뉴스를 들었잖아요. 소식을 들었잖아요. 그 데미모어에 관한 그런 것도 어떻게 또 45년간을 이겨내 왔는지. 그리고 또 외적으로도 지금 1961년생이에요. 근데 너무 관리를 잘해서 또 한 수 단단히 배웠습니다. 그런 영상 공유해보고 싶습니다. 대단하죠? I really wasn't expecting that. Um, I'm just in shock right now. I've been doing this a long time, like over 45 years. And this is the first time I've ever won anything as an actor. Um, and I'm just so humbled and so grateful. 30 years ago, I had a producer tell me that I was a popcorn actress. And 30년 전에 일화가 한 프로듀서가 오더니 자신에게 팝콘 액트리스, 팝콘이라는 게 굉장히 가볍고 일상적이고 또 상업적이고 이런 거를 상징하기 때문에 뭐 대단하지 않는 배우다 이렇게 이제 좋지 않은 얘기를 했어요. 30년 전이면은 한 30대 초반, 중반 정도? and uh, and at that time, I made that mean that this wasn't something that I was allowed to have. 이제 상처를 받았네요. wasn't something I was allowed. I was not allowed to. 해서는 안 되는 건가? 이런 생각을 That 했었어요. I could do movies that were successful, that made a lot of money, but that I couldn't be acknowledged. And I bought in and I believed that. 그러니까는 이제 돈도 벌고 했지만 couldn't be acknowledged. 인정을 못 받으니까 I bought 샀다는 게 아니라 그 말을 자기가 믿은 거죠. And that corroded me over time to the point where I thought a few years ago that maybe this was it. Maybe I was complete. Maybe I've done what I was supposed to do. And as I was at kind of a low point, I had this magical, bold, courageous, out of the box, absolutely bonkers script come across my desk. 스크립트 얘기를 하는 거죠. 그러니까 몇 년 전만 해도 이제 다 했구나 생각하고 내려놓으려고 했는데 out of the box script. 그러니까 in box는 박스 안에 있는 건 그냥 고정적인 생각이거든요. 근데 out of box는 기상천외한 그런 스크립트가 왔다. 그게 이제 이번 영화로 탄 건데 The Substance라는 영화예요. 그래서 이제 대본을 만난 거죠. Called The Substance. And the universe told me that you're not done. And I am so grateful to Coralie for trusting me to step in and play this woman, for Margaret for being the other half of me that I couldn't have done without, for looking out for me. To the people who've been with me for over 30 years, Kevin Eubank, Jason Weinberg, everybody at CAA, Untitled, LEAD, all of the people who've stood by me, especially the people who've believed in me when I haven't believed in myself. Stood by me, stand by my 그 노래도 있잖아요. 그러니까 제 옆에서 believed in me that I haven't believed in myself. 내가 나를 못 믿었을 때 나를 믿어줬다. 그런 사람이 있었네요. 네. And I'll just leave you with one thing that I think this movie is imparting is in those moments when we don't think we're smart enough or pretty enough or skinny enough or successful enough or basically just not enough. 이게 우리가 이제 부족하다는 말을 쓸 때 우리는 lack 그런 단어를 많이 쓰잖아요. 근데 이럴 때 보면은 good enough 이런 말 참 많이 씁니다. 그러니까 내가 어디를 지원했는데 합격이 되지 못하면 나는 부족한 사람인가? 이럴 때 I'm not good enough 이렇게 하는 거거든요. 지금 여기도
not smart enough, not pretty enough, not skinny enough, not successful enough. 그러니까 뭐 내가 부족하고 똑똑하지도 못하고 예쁘지도 않고 살도 뭐 날씬하지도 않고 뭐 잘하지도 못하고 이런 생각을 했었어요. I had a woman say to me, just know you will never be enough, but you 그러니까 한 여성이 만나서 never be enough. 어, 다 잘할 적은 한 번도 없다. 이제 그게 무슨 얘기냐면 제가 생각할 때는 우리가 어떤 한 가지 목표를 달성하고 나면 거기서 만족하지 않고 또 다른 꿈을 꾸고 소망을 갖죠. 그러니까 한 번도 내가 충분하다고 생각하지 못하니까 지금 공부 같이 하고 있는 거잖아요. 네, 더 잘하기 위해서. you can know the value of your worth if you just put down the measuring stick. 메저스틱이라는 게 잣대잖아요. 그러니까 그게 내 잣대로 나의 비포 애프터를 전과 후를 비교하면 좋은데 꼭 사회적인 잣대, 남의 눈에 비치는 잣대 이런 것들이 우리가 많이 맞추려고 하니까 그걸 내려놓으면 you can value your true worth. 너의 진정한 가치를 알게 될 거다라는 여성분이 계셨네요. And so today, I celebrate this as a marker of my wholeness and of the love that is driving me, and for the gift of doing something I love and being reminded that I do belong. Thank you so much. 유튜브 저는 이런 수상소감도 많이 듣는 거 좋아하고, 또 뭐 졸업식 축사라든가 이런 거 듣는 거 좋아하는데, 굉장히 강력하게 말을 하죠. 진심이 느껴지는, 그런 수상소감이었다고 생각합니다. 그러니까 45년간 뭐 30년 전에 이런 일화 얘기하는데, 자기 자신을 믿지 못하고 긴가민가 했는데, 만약에 그때 그만뒀다면 오늘 이런 수상소감을 발표할 기회가 없었겠죠. 그러니까 우리가 살아가면서 뭔가 긴가민가 할 때는 할 수 없으면 몰라도 할 수 있는데 긴가민가 한다면 저는 해야 된다고 생각합니다. 그래야 끝을 알 수가 있고, 후회가 없다고 생각해요. 그래서 긴가민가 할 때는, 그리고 할 수 있을 때는 그냥 하는 걸로 정리를 해보고 싶습니다. 네, 오늘 우리가 또 이제 아까 한 것처럼 더 잘해보기 위해서 영어 공부 하겠습니다. 이번 주의 주제는 블루스카이예요. 우리가 뭐 그 트위터가 전신이었죠. X라든가 페이스북이라든가 이런 소셜 미디어 서비스는 알고 있는데 블루스카이는 잘 모를 수도 있어요. 블루스카이도 그런 서비스 중에 하나인데 대부분 이제 X를 많이 이용하다가 일론 머스크가 트럼프 대통령 그 후보 이제 선거운동을 많이 도우면서 거기에 이제 좀 반감이 생겨서 많이 이동을 했다. 블루스카이로 그런 질문을 보겠습니다. 이런 내용인데요. 그 신규 가입자의 증가죠. 의라고 하니까 오브라고 쓸 수가 쉬운데 전치사가 증가 감소는 꼭 인을 쓰는 거. 신규 가입자 급증으로 그죠? 급증으로 블루스카이가 대안으로 뭐 떠오른다, 뭐 등장했다 이런 말 됐죠. 그다음에 제가 노란색 해놓은 건 문법적인 건데 100만 신규 계정이 추가가 된 거죠. 그러니까 with 목적어, 과거 분사 이런 식으로 쓰는 거죠. 추가. 그다음에 선거 이후로 블루스카이가 solidified itself 하면은 established 자리를 잡았다 이런 얘기죠. 자리를 잡다. 그다음에 자리매김하다라고 볼까요? 대안이죠. 아까 올터너티브랑 같은 말이에요. 옵션. 어떤 사람들이냐면 소셜 미디어 서비스를 바꾸려는 우리말로 뭐 환승하다 이런 말도 많이 하죠. 그다음에 미국의 대통령 선거가 끝난 지 일주일 만에 일론 머스크가 X죠. 그 트위터에 나중에 리브랜드한 거. 그러니까 X를 사용해서인데 보통은 X를 통해서 이렇게 많이 하죠. 통해서 through 대신에 동사를 use를 쓰는 거. 그다음에 지원을 반복하다로 외웠죠. 근데 이거를 뭐
계속해서 지원했다 이렇게 하면 되죠. 계속해서 지원하고 있다, 지지하고 있다. 대통령 당선자를 이렇게 얘기합니다. 대통령 지지하고 그다음에 사용자들이 다른 곳으로 다른 곳에 포스트 글을 올리거나 하고 싶어 하는 거잖아요. 이것도 그러니까 환승하고 싶다 이런 얘기죠. 아니면 서비스를 바꾸고 싶다 이런 얘기고 여기도 이제 그 서비스가 주어가 되면 여기 뒤에 보시면은 유저가 주어면 동사가 이 서비스를 이용한다는 걸 이런 단어로 쓸 수 있어요. registered for이나 또는 subscribe to 똑같죠. used랑 같은 말인데 이런 말 쓰면 좋겠죠. 전치사 주의하시고요. for, to, subscribe. 그러니까 같은 말은 뭐예요? used 하면 되죠. 그러니까 사람이 주어면 이런 단어를 쓰면 되고 지금처럼 회사가 주어져 여기. 회사가 주어면 개인이라든가 여기 보시면은 has라든가 rich라든가 이런 단어를 쓰는 거예요. 그 가입자 수가 몇 명이다 할 때 사람이 주어면 아까 register for, subscribe to를 쓰고 회사가 주어면 개인이나 rich나 has 이런 단어를 썼죠. 잘 보시고. 그다음에 이제 이런 것에 혜택을 본 게 블루스카이인데 100만 명 이상이 선거위에 있다고 대변인이 밝혔고 신규 가입자들이 근데 대다수는 여기에 살잖아요. 근데 이제 우리말로 하면 신규 가입자들은 주로 이렇게 하겠죠. 주로 주로를 the majority of라고 하고 이제 굉장히 액티비티가 활발하다 이런 얘기죠. 그다음에 이제 증가된 액티비티보다는 어, 활동이 활발하다. 그렇죠. increased를 이렇게 하면 번역을 해봤어요. 뒤집었죠? 활동이 라고 이메일에서 밝혔는데 보통 이메일을 통해서 뭐 성명서를 통해서 이 통해서가 through가 아니고 전치사인이라는 걸 나올 때마다 짚어보고 있습니다. 이메일을 통해서 블루스카이가 이제 어떻게 시작되었는지를 보여주는 거죠. 2019년에 트위터 창립자 잭 돌시가 만든 거예요. 근데 이거는 몇몇에 우리가 챌린저를 잡으면 도전이라는 단어가 제일 먼저 떠오르잖아요. 근데 도전자 중에 있다 이상하죠. 도전자가 아니고 뭘까요? 다른 소셜 서비스랑 미디어 서비스랑 하는 거니까 경쟁사가 좋겠다. 경쟁자. 그죠? 이건 회사니까 경쟁사. 중위단 이상하고 경쟁사에 속한다라든가 이렇게 하면 경쟁사들은 일론 머스크가 2020년에 트위터를 넌 획득이 아니고 인수라고 하죠. 인수한 후에 벌스트니까 잠깐의 상승세가 있었다 이거죠. 이제 일론 머스크의 그 트위터 X가 뭐 문제가 있을 때마다 여기로 가입을 한 거죠. 잠깐씩 상승세가 있었죠. 익스피리언스가. 그다음에 있고 그 후에 인수한 후에 이게 subsequent예요. 그 후에 이름을 변경한 거죠. 명칭을 변경했다. 그러니까 change its name인데 그걸 한다는 rebrand라고 하는 거죠. 명칭을 그다음에 아까 개인이란 단어를 쓰는 거. 하이 프로파일은 셀럽들 얘기하는 거예요. 유명인 가입자들이 처음으로 한 거죠. 그래서 처음에는 초청 방식이었는데 나중에는 그 공개 운영 방식으로 바뀐 걸 이렇게 얘기합니다. Switched from being invitation only to open to the public 이렇게 얘기해요. 그러니까 초청 방식에서 공개 방식.
공개로 초청 방식으로 운영하다가 공개로 운영하게 된 거를 switch from to 이걸 외우면 되겠죠. 그다음에 이 정도 유저가 있고. 근데 그렇지만 그 thread X에 대한 메타 이거 페이스북이었는데 이름을 바꿨죠. 자커버그가 메타사의 경쟁 상품이죠. 스레드. 근데 누구랑 경쟁하냐면 X랑 경쟁하는 거예요. 이런 스레드에 비하면 확실히 부족하죠. 그러니까 이거는 뭐 역부족이다 이런 말씀이죠. 역부족. 뭐 훨씬 못 미친다던가 이런 표현이 still far fewer 이라는 표현을 쓰면 되겠습니다. 지금까지 비교하면 그다음에 아까 이제 회사가 주어면 이런 단어 사람이 주어면 이런 단어를 썼습니다. 네, 오늘도 많이 배웠죠. 우리가 또 이 지문을 가지고 다음 시간에는 한영 방향으로 관찰해 보도록 하겠습니다. 네, 오늘 여기까지 하겠습니다.